Good morning, all. I am Mowgli Gadamalla, the faculty of preschool teacher training, Gowd Pingley Junior College, Vattapalli, Hanamkonda. Today, I am going to teach you PSTT second year first paper, Early Childhood Care and Education, Unit second. From that unit, 2.5 means cognitive development. Today, our topic is cognitive development. Cognitive development cognition refers to the mental activities involved in the acquisition, processing, organization, and use of knowledge. Cognition refers to the mental activities involved in the acquisition, processing, organization, and use of knowledge. So, mental development refers to overall functioning of mind. Mental development means what? Overall functioning of mind. So, when we come to this cognitive development includes thinking, thinking అంటే ఆలోచన, memory, స్మృతి, perception, అవగాహన, imagination, ఊహించడం. So, refers to qualitative and quantitative changes in thinking, organizing, perceiving, reasoning, and problem solving. So, these are the things that refer to the qualitative. సో గుణాత్మకమైనవి పరిమాణాత్మకమైనటువంటి మార్పులు అనేటువంటి దీంట్లో చోటు చేసుకుంటాయి. థింకింగ్, ఆర్గనైజింగ్, పర్సీవింగ్, రీజనింగ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. ఇందులో ఆలోచించడం, వాటిని ఒక క్రమ పద్ధతిలో పెట్టుకోవడం, ఏవైతే మనం అవగాహన చేసుకున్నాం వాటిని కూడా అన్నీ కూడా ఒక విధానంతో దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం, అలాగే సమస్య పరిష్కారం అనేది కూడా దీని ద్వారా మనం నేర్చుకోవచ్చు. Jean Piaget, a Swiss psychologist, has shown interest in child's cognitive process. So, who is he? Jean Piaget. Jean Piaget, a Swiss psychologist, has shown interest in child's cognitive process. So, when we come to the definition, cognition is defined as a way of understanding his environment where he lives. The cognition means, suppose we are living in some uh, environment. So, around us, what is going on? If you understand it, that is a way of understanding around you where you lives, that is called the cognition. జ్ఞానం అనేది తను నివసించేటువంటి పరిధిలో ఉన్నటువంటి, అంటే ఆ వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని అర్థం చేసుకునే ఒక మార్గంతో దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అనే మనం ఈ యొక్క కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సో Piaget referred to abilities such as verbal comprehension, word influence, numerical ability, perceptual speed, reasoning as cognitive abilities. So Piaget referred to some abilities which are there. So namely the verbal comprehension, word influence, verbal comprehension, word influence, numerical ability. So these are the things he has, means the abilities he referred, means the Piaget referred. సో ద నాలెడ్జ్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ పార్ట్స్. జ్ఞానాన్ని ఎన్ని రకాలుగా విభజించారు? దేర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్: ఫిజికల్ నాలెడ్జ్, భౌతిక జ్ఞానం; సోషల్ నాలెడ్జ్, సామాజిక జ్ఞానం; లాజిక్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ నాలెడ్జ్, తర్క గణిత జ్ఞానం. So first of all, let us go to the physical knowledge. It resides with the objects themselves and can be discovered by exploring objects and noticing their qualities. These are facts about the features of something. The window is transparent. The crane is red. The cat is soft. The air is warm and dry today. So physical knowledge, what we observe physically, when we get such kind of knowledge, that is called physical knowledge. For example, if you see a crayon, that color is red. If you touch cat, we feel soft, so the cat is soft. Like we learn by seeing, by touching, by smelling and everything.
ఫిజికల్లీ వాట్ వి నో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిజికల్ నాలెడ్జ్. ఏదైతే మనము వస్తువులను అన్వేషించడం ద్వారా వాటి లక్షణాలను గమనించడం ద్వారా వాస్తవాలు అనేటువంటి తెలుసుకుంటాం, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటి స్థితిని కూడా తెలుసుకుంటాం, అది మృదువైనదా లేకుంటే దాని రంగును అక్కడ ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా నేర్చుకుంటాం. లెట్స్ మూవ్ టు సోషల్ నాలెడ్జ్. సోషల్ నాలెడ్జ్ మీన్స్ what we observe from society, that is called social knowledge. For example, if you give a gift to your friend, then what he says, what is his reply means thank you very much. Like these types of knowledge gain from the social. ఏవైనా కూడా ప్రజల సమావేశాలు కానీ ఇతరి కానీ వారు చేసేటువంటి చర్యల వల్ల మనం వాటిని చూసి నేర్చుకుంటే ఆ సామాజిక జ్ఞానం అంటాం. సమాజం ద్వారా ఏదైతే నేర్చుకుంటామో దాన్ని మనం సామాజిక జ్ఞానం అంటాం. సో లాజిక్, మ్యాథమెటికల్ నాలెడ్జ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో క్రియేషన్ రిలేషన్షిప్. బ్రెయిన్ బిల్డ్స్ న్యూరల్ కనెక్షన్ which connect pieces of knowledge to one another to form new knowledge. The tricky part to understand here is that relationship don't exist in the external world. So when we come to the cognitive activity, consists of active process in perception, memory, identification, reasoning and evaluation. So let us have a small example. Cognitive activity, it is first of all perception, అవగాహన, మెమొరీ, స్మృతి, ఐడెంటిఫికేషన్, అది ఏంటి అని గుర్తించడం, దాని కారణాలు వెతుక్కోవడం, దాన్ని మూల్యాంకనం చేసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో కనబడుతుంటాయి. దీన్ని అంతా కూడా మనం కొన్ని సంబంధాలు మెదడులో నాడీ కనెక్షన్లను నిర్మించి కొత్త జ్ఞానాన్ని రూపొందించుకోవడానికి జ్ఞాన భాగాలని ఒకటొక దానితో కలుపుకొని చేసుకున్నటువంటి విధానం అన్నమాట ఈ మ్యాథమెటికల్ నాలెడ్జ్లో కనబడుతుంది. ఈ సంజ్ఞానాత్మకమైనటువంటి అభివృద్ధిలో కార్యకలాపాలు అనేటువంటివి అవగాహనను, జ్ఞాపక శక్తిని, గుర్తింపును, మరి తార్కికము అంటే మనం లాజిక్ అంటాం, చివరిగా వచ్చేసి మూల్యాంకనం చేస్తాము. ఇటువంటి క్రియాశీల ప్రక్రియలన్నీ కూడా ప్రధానంగా అభిజ్ఞా యూనిట్లలో అంటే చిత్రాలు కానీ, చిహ్నాలు కానీ, భావనలు కానీ, నియమాలు కానీ ఇందులో మనం చూడొచ్చు. దీన్ని లాజిక్, మ్యాథమెటికల్ నాలెడ్జ్ అని అంటాం. సో దీంట్లోకి వస్తే ఇమాజినేటివ్ యాక్టివిటీ అనేది చాలా కనబడతాయి. పిల్లలు ఏదైతే కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ను తీసుకుంటారు, వాళ్ళు పర్సోనిఫికేషన్ అంటే దాంట్లో ఇనానిమేట్ అంటే ప్రాణం లేని వస్తువులతోని వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఇవన్నీ చూస్తాం. మేక్ బిలీవ్ యూస్ మెటీరియల్ లైక్ రైడింగ్ స్టిక్, హార్స్ మూవింగ్ స్టిక్, ట్రైన్, like they take one stick and they feel whether it is a train or maybe a horse. సో దీన్ని పట్టి వాళ్ళు ఆటలాడడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా పార్టిసిపేషన్ అండ్ మేక్ బిలీవ్ సమ్ లైక్ టేకింగ్ అ మీల్ విత్ టాయ్ వెజిల్స్. మనం చిన్నపిల్లల యొక్క ఆట వస్తువులలో మనం చూసినట్టే భోజనం చేసినట్టుగా టేకింగ్ బాత్ ఇవన్నీ చేస్తుంటాం. ఇవన్నీ కూడా ఇమాజినేటివ్ అంటే ఊహించేటువంటివి, అంటే అవి లేనివి కానీ ఊహాతీతంగా వాటి గురించి మనం ఫీల్ అవుతూ అవి ఇలా జరగబోతున్నాయి అనేటువంటి అరౌండ్ 4 years సమ్ చిల్డ్రన్ మే ఈవెన్ హ్యావ్ ఇమాజినరీ కంపానియన్స్ విత్ హూమ్ దే ప్లే. ఈ విధంగా వారు ఇతరులతో కలిసి ఆడేటప్పుడుగా ఇమాజిన్ అనేది చేసుకుంటారు. సో కర్రతో ఆడేటువంటి గుర్రం లాగా, కదిలే రైలు లాగా, నిర్జీవమైన వస్తువులతో మాట్లాడము, బొమ్మల పాత్రలో స్నానం చేయించడం, ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియమైన భావాలను అభివృద్ధి చేసినటువంటి 3 లేదా 4 పిల్లలు కూడా కలిసి ఈ భావాన్ని చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంటుంది. సో కాగ్నిటివ్ స్కిల్స్ ఇన్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ మనం చూసినట్టయితే కాగ్నిటివ్ స్కిల్స్ ఇన్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్, సో దే ఆర్ స్కిల్స్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ, దీన్ని మనం ఏమంటాం విచారణ యొక్క నైపుణ్యాలని, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ వరల్డ్ అంటే భౌతిక ప్రపంచం యొక్క జ్ఞానమని, అలాగే క్లాసిఫికేషన్ వర్గీకరణ, సీరియేషన్ వరుస క్రమంలో ఏర్పరచడం, సంఖ్యా భావనలు అంటాం నంబర్ కాన్సెప్ట్స్, సోషల్ రిలేషన్స్ సామాజిక సంబంధాలు, టైం కాన్సెప్ట్స్ వీటిని కాల భావన. సో మనకి చూసినట్టయితే వెన్ వీ కమ్ టు ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్, సో ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్
socio-economic status. So this is also influence on cognitive development. Why? Because the higher socio-economic status family gives more opportunity. So lower status economic status, they won't provide anything. So that's why the child to expose him through different activities, and this help to develop better intelligence than the children who do not get enough opportunity. అంటే సామాజికంగా ఆర్థిక స్థాయి అనేటువంటి స్థితి అనేది వాళ్ళకు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి అవకాశాలు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. అదే మనకు పేదవారు ఉన్నారనుకో, ఆ పేదవారికి ఎటువంటి అవకాశాలు దొరకపోవడం అనేది మనం చూస్తుంటాం. సో సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్. సో malnutrition may retard mental development and negatively impacts the neurological situation. So nutrition also play a vital role. Why? Because malnutrition, so if the child doesn't get enough food, so that leads to maybe a retard mental development, slow mind development, and sometimes negatively impact on neurological situation. సో ఏజ్ ఈజ్ ఆల్సో అంటే మనం పోషణ అనేది అంటే సరైన ఆహారం అనేది అందకపోతే బుద్ధి కూడా సరిగా పెరగదు. అలాగే అది వ్యతిరేకంగా అంటే వారి న్యూరాలజికల్ అంటే నాడీ వ్యవస్థ పైన లేక నాడీ కణాల పైన అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటి మీద ప్రభావం చూపుతుంది. ఏజ్, యాజ్ ద ఏజ్ ఇంక్రీజెస్ ద ఇంటెలెక్చువల్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ పర్సన్ ఇంక్రీజెస్. వయసు పెరిగిన కొద్దీ మేధాశక్తి మేధా సామర్థ్యం అంటే అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇట్ రీచ్ ఎ పీక్ ఇన్ ద మిడిల్ ఏజ్. వారి వయసు మధ్య వయసుకు రాగానే మరి ఎక్కువగా పెరగడం జరుగుతుంది. జెండర్ అంటే ఇక్కడ స్త్రీ పురుషులు అన్నటువంటి భావం చూస్తాం. సమ్ రీసెర్చ్ ఇండికేట్స్ దట్ బాయ్స్ టెన్ టు బికమ్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ ఇన్ mathematics. If you see the boys, they are very they are good at mathematics, and sometimes they can do problem solving. In the same way, the girls are more intelligent in grammar. చూసినట్టయితే అబ్బాయిలు అయితే గణితంలో బాగా ఉంటారు, సమస్య పరిష్కారంలో ఉంటారు. అమ్మాయిల విషయానికి వస్తే వారు తెలివితేటలు అంటే వ్యాకరణంలో కానివ్వండి, వర్బల్ స్కిల్స్ అంటే ఏవైనా పదాలకు సంబంధించినటువంటి నైపుణ్యాలు అనేటువంటి అమ్మాయిలో బాగా కనబడతాయి. ఇక సో వెన్ వి కమ్ టు ది ఎన్విరాన్మెంట్, ఇట్ గివ్స్ అపార్చునిటీ టు డెవలప్ ఈజ్ క్రియేటివిటీ. మనం చూసినట్టయితే ఎన్విరాన్మెంట్ ఆ పరిసరాలు వాతావరణము అక్కడ అన్ని కూడా అవకాశాలు అనేటువంటి ఉంటాయి. వాటిలో ఒక సృజనాత్మకతను పెంపొందించే విధంగా ఉంటాయి. మెంటల్ ఎబిలిటీ మానసిక సామర్థ్యాన్ని పెంపించే విధంగా ఉంటాయి. దీని కారణాలు ఏంటి అంటే ఎన్విరాన్మెంట్. సో వెన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ గుడ్, ఇట్ గివ్స్ ది అపార్చునిటీ టు డెవలప్ క్రియేటివిటీ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, అండ్ ద చైల్డ్ ఈస్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఇన్ పాజిటివ్ వే. హెరిడిటీ అంటే అనువంశికత. ఇది అనేది కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్లో లార్జ్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ heredity. So when we come to the cognitive development, the sixth point is heredity also play means the influence on cognitive development. Then this is here is an evidence to mental retardation in the family. Why? Because probably the child would be slow learner, and if the parent with high IQ, the child may be have high. Means it depends on the parents. Why? Because genetic genes problem. So this is also heredity. And seventh point is అంటే హెరిడిటీ అంటే అనువంశికత. తండ్రి లక్షణాలు, తండ్రి బాగా మేధా శక్తి కలిగి ఉన్నట్టయితే, తెలివి కలవాడైతే పిల్లలు కూడా తెలివి కలవారుగా ఉంటారు. వాళ్ళ ఐక్యూ లెవెల్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. వాళ్ళు కూడా మందబుద్ధి కలిగిన వారైతే పిల్లలు కూడా బాగా నెమ్మదిగా అంటే వాళ్ళ అభ్యసనం అనేది చాలా మందకోడిగా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్. సో ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్ ఇంటెలెక్చువల్ ఫంక్షనింగ్ ఈజ్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు ఎమోషనల్ ఫంక్షనింగ్. ఇట్ షోస్ an activity child who is curious and is likely to be initiative, does well IQ scores. So this is cognitive development. Who has given the means who has brought to us the child cognitive developments, the Swiss psychologist Jean Piaget. So these are the things influence on cognitive development. So once again, let us repeat: socioeconomic status, nutrition, age, gender, environment, heredity, emotional development. So now I am moving to speech and language development. So already we have completed cognitive development. Now we are going to know about speech and language development.
So learning to speak properly in early childhood is important because speech is an essential tool in socialization. Why? Because every human being, they develop social development. In social development means in socialization, we have to communicate to each other. We have to express our feelings, whatever it. So here they need a tool. Here the speech is the tool. Many people use the term speech and language interchangeable. So speech is different from language. So there are not synonyms. Speech is a form of language. Speech is a form of language in which articulate sound or words are used to convey meaning to others. Speech is a form of language. Speech, how we see means in a form of language. So some articulate which we articulate ba, about, about. I have produced a sound means articulated a sound. So that means about means dadapu. Like we can create some kind of meaning and we convey the meanings to others. So there are two types of speeches are there in early childhood period. Egocentric speech. So child does not bother about to know whom he is speaking or whether he is being listened to. మనం పిల్లవాడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అహంకార పూరితమైనటువంటి భాష లేక ప్రసంగం లేకుంటే ఆ, ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటాము. ఈ ప్రసంగాభివృద్ధిలో పిల్లవాడు ఏం మాట్లాడుతున్నారు, ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు అటువంటి విషయాలు ఆయన పట్టించుకోడు. తను మాట్లాడింది, తనకు వచ్చింది, తను వ్యక్తీకరణ అనేది చేస్తుంటారు. యాజ్ ద చిల్డ్రన్ గ్రో ఓల్డర్, దేర్ స్పీచ్ బికమ్స్ లెస్ ఈగోసెంట్రిక్. పిల్లలు ఎప్పుడైతే పెద్ద పెరుగుతారో అప్పుడు వాళ్ళలో ఈ అహంకారపూరితమైనటువంటి ప్రసంగము లేక ఆ, అవన్నీ కూడా ఉండకుండా ఉంటుంది. పిల్లల్లో మెచ్యూరిటీ లేకపోవడం వల్ల ఆ ఈగోసెంట్రిక్ స్పీచ్ అనేది ఉంటుంది. తర్వాత పిల్లలలో ఎప్పుడైతే మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ పెరుగుతాయో అప్పుడు వాళ్ళు సోషియో సెంట్రిక్ స్పీచ్ అంటే మామూలుగా సామాజికంగా ఉన్నటువంటి కేంద్రంగా ఉన్నటువంటి ఆ భాషను వాడడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక సోషలైజ్డ్ స్పీచ్ అని అంటే at the age of 5 to 6 years with increase in socialization of the child. So when they increase their socialization means the 5 to 6 years period. They also find the socialized speech commands more attention than egocentric speech. Means the egocentric speech not bother about the language and everything. But here in socialized speech, they just pay attention than the egocentric. Socialized speech consists of communication, so addressed to another person when his response or point of view is considered. So characteristics of children's language. Let us see the what are the characteristics of the children's language. The children language deal with present and egocentric. Child does not know the parts of speech. చైల్డ్ లాంగ్వేజ్ డీల్ విత్ ద ప్రజెంట్. ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రదేశంలో, ఇప్పుడున్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో, ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతము ఉన్నటువంటి దాంట్లో వాళ్ళు వాడతారు. చైల్డ్ డస్ నాట్ నో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. భాషా భాగాల గురించి తెలియదు. చిల్డ్రన్ ఆర్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దేర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్. వాళ్ళ స్వయంగా భాషను అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఉంటారు. యూజ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఈజ్ అన్ ఇనిషియేటివ్ బట్ ప్రొడక్టివ్ అండ్ క్రియేటివ్. ఇంకా వారు ఏవైతే పదాలను వారు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారో లేకుంటే సృజనాత్మకంగా వాడుతున్నారో అవంతా కూడా ఇనిషియేటివ్ తనంతట తాను చేస్తుంటారు. లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మ్యాచురేషన్. పిల్లల్లో పరిపక్వ దశ వచ్చింది అనడంలో ఈ యొక్క భాష అభివృద్ధి అనేది మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది. సో దీంట్లో లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఇన్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్కిల్స్, రిసెప్టివ్ స్కిల్స్, ఎక్స్ప్రెసివ్ స్కిల్స్. సో రిసెప్టివ్ స్కిల్స్, it is what children acquire when they learn to listen and understand. Example, conversation, ways of talking, expressive languages, ways of asking questions. Receptive means మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే గ్రహణ నైపుణ్యాలు, గ్రహించేటువంటి నైపుణ్యాలు. సో పిల్లలు వినడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి నేర్చుకునేటువంటి ఇవన్నీ వస్తుంది. సంభాషణ, మనం ఇతరులతో మాట్లాడడం ఎలా ఉంటుంది, వింటాం, విని నేర్చుకుంటాం అంటే గ్రహిస్తాం. అలాగే మాట్లాడే మార్గాలు, వ్యక్తీకరణ భాషలు, మనం ఏవైతే మనం వ్యక్తి చేస్తామో, మనం ఏమి మాట్లాడతామో, ఎలా ప్రశ్నలు అడుగుతామో, ఇవన్నీ కూడా మనం గ్రహించేటువంటి నైపుణ్యాలుగా చెప్పుకోవచ్చు.
ఇక మనం వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యాల విషయానికి వస్తే ఇంక్రీజింగ్ కాంప్రహెన్షన్, దీంట్లో అవగాహన శక్తిని పెంచుకోవడం, బిల్డింగ్ వొకాబులరీ పదజాలాన్ని నిర్మించడం, మాస్టరింగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అంటే మన ఉచ్చారణ యొక్క ప్రావీణ్యతను పెంపొందించుకోవడం, కంబైనింగ్ వర్డ్స్ ఇంటూ సెంటెన్సెస్ మన పదాలనన్ని వాక్య రూపంలోకి మనము కలిపి వాడడం అనేది దీంట్లో మనకు ఎక్స్ప్రెసివ్ స్కిల్స్లో కనబడతాయి. సో కాంప్రిహెన్షన్ విషయానికి వస్తే ద ఫస్ట్ స్టెప్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ద ఎబిలిటీ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ అదర్స్ సే. ఇతరులు ఏమంటున్నారు అనేది మనం విని అవగాహన చేసుకోవడం అనేది ఇక్కడ ముఖ్యం. వెన్ హీ ఎంటర్ ద స్కూల్ ద చైల్డ్ వుడ్ హ్యావ్ ఇనఫ్ కాంప్రిహెన్షన్ టు అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది స్టోరీస్ రీడ్ టు హిమ్. ఈ పిల్లవాళ్ళకి సరిపడేంత అవగాహన శక్తి అనేది అవగాహన అనేది చేసుకున్నట్టయితే అప్పుడు దాని యొక్క ఒక కథ లేకుంటే చదివిన విన్న దాని అర్థాన్ని వాళ్ళు పట్టుకోగలుగుతారు. ఇక పదజాల నిర్మాణం అనేది విషయానికి వస్తే దీంట్లో మనము ప్రీ స్కూల్ పిల్లల్లో పదజాలం వేగంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే పాత పదాలకు మరి పాత పదాలు కొత్త అర్థాలను కూడా పాత పదాలు నేర్చుకుంటారు, కొత్త అర్థాన్ని నేర్చుకుంటారు. ఈ విధంగా పదాలు సులభంగా అర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటి కూడా బిల్డింగ్ వొకాబులరీ అంటే పదజాల నిర్మాణంలో భాగంగా చెప్పుకోవచ్చు. సో దీంట్లో 5వ లేదా 6వ సంవత్సరాల వయసులో వారు నాణ్యాల గురించి అంటే జస్ట్ ద డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ద కాయిన్స్ 6th and years and what when morning, afternoon, night and seasons they note the time as well as and also they knows the seasons like winter, summer, everything. సో ఋతువుల గురించి తెలుసుకోవడం, తర్వాత సమయాలలో తేడాలను కనుక్కోవడం అనేది అన్నీ కూడా ఆ పిల్లవాడు నేర్చుకుంటారు. ఇక ఈ ప్రావీణ్యత యంగ్ చైల్డ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇంప్రూవ్ ర్యాపిడ్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ది మోడల్ హీ ఇమిటేట్స్ ద గైడెన్స్ హీ రిసీవ్స్ ఇన్ ద correcting mispronunciation, learning to pronounce all words correctly is a difficult for child. సో ఈ విధంగా ప్రతి పదాన్ని పిల్లలు పలికి దాన్ని స్పష్టంగా పలకడం అనేది నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. ఈ సందర్భంలో we see here the some consonants and consonant blends are more difficult. So while pronouncing the consonants and consonant blends are more difficult for the young children. So the difficult consonant blends are stra, stra, dra and flaw. Some of the easier consonant to pronounce that ta, ba, pa, ma and na. సో ఈ విధంగా మనం చాలా సులభమైనటువంటి హల్లులు, తర్వాత పిల్లలకి కొన్ని సులభంగా ఉన్నటువంటి టా, బా, పా, మా అనేటువంటి ఉంటాయి. కొంచెం క్లిష్టమైన హల్లుల విషయానికి వస్తే స్ట్రా, స్టా, డ్రా, ఫ్లా అనేటువంటి కూడా వారు ఉంటాయి. అందుకే దీంట్లో కనుక ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్లో కనుక ప్రావీణ్యత కనుక వచ్చినట్టయితే అంటే ఉచ్చారణలో ప్రావీణ్యత వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు పిల్లల్లో బాగా ఎదుగుదల ఉన్నట్టుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఫార్మింగ్ సెంటెన్సెస్ అంటే ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఫాలో ఫైన్ ప్రెడిక్టబుల్ ప్యాటర్న్ ఇన్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్. సో ఈ విధంగా ఒక వాక్యాలను ఏ విధంగా నిర్మించాలి, చక్కని ఊహాజనితమైనటువంటి విధానంగా 3 సంవత్సరాల వయసు పిల్లల్లో 4 పదాలు చిన్న చిన్న వాక్యాలు వాడడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం. 3 years old యూజ్ షార్ట్ సెంటెన్సెస్. ఈ విధంగా పిల్లలు వాక్యాలను అనేటువంటి నిర్మిస్తారు. ఇక లెట్ us మూవ్ టు స్పీచ్ డిజార్డర్స్. సో స్పీచ్ డిజార్డర్స్ రెఫర్ టు సీరియస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎరోనియస్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అంటే ఈ ఉచ్చారణలో ఉన్నటువంటి కొన్ని లోపాలుగా చెప్పొచ్చు. నేను ఏమంటామంటే ప్రసంగ లోపాలు, వాగ్దోషాలు ఇలా వాటిని వాడుకోవచ్చు. సో దీస్ డిజార్డర్స్ మే కమ్ ఫ్రమ్ ఆర్గానిక్ కాజ్ సచ్ as నాజల్ అబ్స్ట్రక్షన్. నాజల్ అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే ముక్కులో ఉన్నటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆటంకాలు, మాల్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ టీత్ దంతాలు అనేటువంటి సరైన క్రమంలో ఉండకపోవడం, జాస్, లిప్స్ దవడలు, పెదవులు, ప్యాలెట్స్ కపాలం వంటి అన్ని దాంట్లో ఈ యొక్క ప్రసంగ లోపాలలో చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మనం మాట్లాడడానికి స్పష్టమైన మాట రాకపోవడానికి ఇవి ఆటంకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇవి యంగ్ చిల్డ్రన్ డెవలప్ స్పీచ్ డిజార్డర్స్ ఇన్ అడిషన్ టు ఎర్రర్స్ ఇన్ స్పీచ్. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే పిల్లలు మాట్లాడినప్పుడు తప్పులు దొరికే అవకాశం ఉంటాయి. దీంట్లో కామన్ డిజార్డర్స్ కనుక చూసినట్టయితే లిస్పింగ్, స్లర్రింగ్, స్టట్టరింగ్. సో లిస్పింగ్ విషయానికి వస్తే లిస్పింగ్ ఆర్ లెటర్ సౌండ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మీన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ a letter so they can use another letter. So for example instead of rip they can use
షిప్ మీన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆర్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఎస్. లిస్పింగ్ మీన్స్ ఒక అక్షరానికి బదులు ఇంకొక అక్షరాంతోని మాట్లాడితే సో ఈ విధానాన్ని మనం లిస్పింగ్ అని చెప్తాము. దాన్ని అవగాహన చేసుకోవడం సింపుల్గా ఏంటి అంటే ఒక అక్షరానికి బదులు ఇంకొక అక్షరాన్ని వాడమే లిస్పింగ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో స్లరింగ్, సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండిస్టింక్ట్నెస్ ఆఫ్ స్పీచ్ కాజ్డ్ బై ఇన్యాక్టివిటీ ఆఫ్ ది లిప్స్, టంగ్ ఆర్ జా. ఈ స్లరింగ్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుందంటే ఈ పెదాలు కానీ నాలుక కానీ ఈ దవడలు కానీ అటువంటి ఇన్యాక్టివిటీలు అంటే చురుకైనటువంటి విధానంలో లేకపోవడం వల్ల ఇది మనకు బాగా కనబడుతుంది. దీనివల్ల యాక్టివిటీ మే బి డ్యూ టు ద చైల్డ్ స్టిమిడిటీ, పిల్లల్లో పిరికితనం ఉండడం, ఇంకా ఎగ్జైట్మెంట్ ఏదైనా ఆతృతగా చెప్పాలనుకునేటువంటి దాంతో ఇవి కనబడుతూ ఉంటాయంటే మనం ఈ స్లరింగ్ అనేది ఆ విధంగా మనం కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. సో స్టట్టరింగ్, సో స్టట్టరింగ్ ఈజ్ ద రిపిటేషన్ ఆఫ్ sound syllables or even words. It is often accompanied by the deadlocking of speech, usually referred to as stammering. For example, the child wants to tell or speak table, so he usually he wants to communicate the table, that word, so he says that table, like he wants to read out the dog, like this is the pattern of stuttering. మనము పిల్లల్లో దీంట్లో ఏమంటాం అంటే నత్తి అని అంటాం. దాదాపుగా ఒక అక్షరం తర్వాత ఆగి 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 చెప్తాం. కుక్ 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 కుక్క అంటారు, టేబుల్ అంటారు. ఈ విధంగా ఈ నత్తి అనేది పిల్లలలో మనకి బాగా కనబడతాయి. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ స్పీచ్ ఇన్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ పీరియడ్ ఇస్ సో ఇంటెలిజెన్స్, తెలివితేటలు, హెల్త్, ఆరోగ్యం, సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటస్, మనం చూసినట్టయితే సామాజిక ఆర్థిక స్థితి, జెండర్, మరి ఇక్కడ ఒక పుల్లింగం అంటే మగ ఆడ అనేటువంటి జెండర్ కూడా చూపిస్తుంది, ఫ్యామిలీ, కుటుంబం, మోటివేషన్, ప్రేరణ, ఓకల్ ఆర్గాన్స్ అంటే స్వరపేటికలు, చైల్డ్ రేరింగ్ ప్రాక్టీసెస్, పిల్లల పెంపకాలు, 9వది అంటే లాస్ట్లీ కల్చర్ అంటే సంస్కృతి. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ స్పీచ్ ఇన్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ పీరియడ్. సో వెన్ వీ కమ్ టు ఇన్ డీటెయిల్స్ ఇంటెలిజెన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ ప్లే a great role in language development. Bright children usually begin to talk at an early age. So bright children, they talk at an early age. They also use longer and more correct sentences grammatically. That is called, it depends intelligence. Health also, illness during first 2 years of life delays the development of speech organs. Suppose the child was in illness, suffering from illness, any kind of illness that caused to delay of the speech development. Socioeconomic status also means influence on early childhood period. So that's why from higher income grow have better language development, and lower income so low language development. So gender is also, an average girl seems to be superior than boys overall development in language. Family, కుటుంబాన్ని విషయానికి వస్తే members activate language development and children from joint families learn language faster. మనం ఉమ్మడి కుటుంబాలలో చూసినట్టయితే ఎక్కువగా భాషను వారు ఎక్కువ పెంపొందించుకుంటారు, అక్కడ చాలా మంది ఉండడం వల్ల. ద వొకాబులరీ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ మోర్ దాన్ వొకాబులరీ చిల్డ్రన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్లో ఒక వీళ్ళన్నీ కూడా ఉంటారు. మోటివేషన్, ప్రేరణ అనేది కూడా ఉంటుంది. ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ రివార్డ్ టు స్పీక్ ఆర్ క్రూషియల్ ఫర్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్. ఓకల్ ఆర్గాన్స్ అంటే స్వరపేటికలు అనేటువంటి నార్మల్ ఓకల్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ నెసెసరీ ఫర్ క్లారిటీ ఇన్ స్పీచ్ డెవలప్మెంట్. అయితే స్వరపేటికలో ఉన్నటువంటి మన స్పష్టంగా ఉన్నటువంటి దానికి చూసినట్టయితే ఉంటుంది. చైల్డ్ రేరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ విషయానికి వస్తే పేరెంట్స్కు వచ్చే అవకాశాలు ఇవన్నీ కూడా రెయిన్ఫోర్స్మెంట్, వాళ్ళు ఒక శక్తిని ఇచ్చినప్పుడు భాష అనేది అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇంకా లాస్ట్గా కల్చర్, సంస్కృతి అనేది కూడా ఈ యొక్క దీని మీద ప్రసంగాభివృద్ధిలో ప్రభావం చూపుతుందని చెప్పవచ్చు. The culture in which child develops will have its own values, beliefs, the tools of intellectual adaptation. Some use several words to describe a concept and other use only one word describe the same concept. So in this way we have completed 2 developments, which are namely cognitive development and speech development. Thank you very much.